سو گئے سن رہے ہیں ঘুমাই গেছি না শুনতেছি ভাই ساری دنیا میں جائیں گے পুরা দুনিয়া যাবো তো ইনশাআল্লাহ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے ساتھ جب آپ غار سے نکلے تو راستے میں کبھی دونوں اللہ کے رسول کی اونٹنی الگ تھی سواری الگ تھی حضرت صدیق اکبر کی سواری الگ تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی اپنی سواری کو حضور کی سواری سے آگے کر لیتے کبھی دائیں کر لیتے کبھی بائیں کر لیتے کبھی پیچھے چلتے رہبر صاحب تھے مدینہ جانے کے لیے سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے کبھی میرے دائیں طرف ہو جاتے ہو کبھی بائیں طرف ہو جاتے ہو کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں دائیں طرف سے کوئی حملہ نہ کر دے کبھی بائیں طرف سے کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے کبھی آگے سے نہ کوئی آ جائے جیسا جیسا مجھے خیال آتا ہے اسی کے مطابق میں اپنی سواری کو آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے چلتا ہوں বলতেছেন যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এই দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে কিরকম ভাবে সাথ দিবেন কিরকম ভাবে দ্বীনের তাকাজা পুরা করছেন এই হিজরতের সফরের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওকার সৌর থেকে যখন বাহির হয়ে রওনা করছেন হযরত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারি ভিন্ন ছিল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সওয়ারি ভিন্ন ছিল বলতেছেন যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো সওয়ারি নিয়ে সামনে যাইতেছেন কখনো ডান দিকে যাইতেছেন কখনো বাম দিকে যাইতেছেন কখনো পিছের দিকে যাইতেছে পিছে যাইতেছেন বলতেছেন যে রাহাবর তো সাথে ছিল রাহাবর তো চলতেছিল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বারবার এরকম করতেছেন কখনো সামনের দিকে যান কখনো ডান দিকে যান কখনো বাম দিকে যান আর কখনো পিছনের দিকে যান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন হে আবু বকর আপনি কেন এরকম করতেছেন কখনো সামনের দিকে কখনো পিছনে কখনো ডান দিকে কখনো বাম দিকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ভয় হইতেছে না জানি কখন দুশমন আপনার নিকটে আক্রমণ করে এজন্য আমি কখনো সামনের দিকে যাই কখনো পিছনের দিকে যাই কখনো ডান দিকে যাই কখনো বাম দিকে যাই এই ভয়ে না জানি আপনার উপরে কোনো দুশমন হামলা করে ফেলে ہجرت ہی کے راستے میں سفر میں ایک جگہ ایسی آ گئی جہاں دو راستے تھے اور جو رہبر تھے انہوں نے کہا کہ یہاں دو راستہ ہے ایک قریب کا ہے ایک دور کا ہے دور والا راستہ امن کا ہے یہ قریب والا راستہ اس راستے میں دو ڈاکو رہتے ہیں وہ دونوں ڈاکو جو بھی ادھر سے جاتا ہے اس کا مال چھین لیتے ہیں اس کا سامان لے لیتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ یہ قریب والے راستے سے چلو جس راستے پر دو ڈاکو رہتے ہیں اور آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ ان کو دعوت دیں گے کلمے کی دعوت دیں گے توحید اور رسالت کی دعوت دیں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے چنانچہ اسی راستے پر چلے اور جیسے وہاں پہنچے ویسے ہی وہ دونوں ڈاکو آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دینی شروع کر اور دعوت دیتے دیتے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتماد پیدا کر دیا اور آپ کی دعوت قبول کر کے وہ دونوں مسلمان ہو گئے میرے بزرگوں اور بھائیوں ایسے سنگین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام کی ذمہ داری اور اپنی فکر آپ کے اوپر غالب ہے اور آپ ایسی حالت میں بھی جبکہ ہجرت ہی کے سفر میں ایک آدمی آپ کو پکڑنے کے ارادے سے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا مکے کے قریب کے علاقوں میں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہی آتی کہ جب وہ قریب آتا تو اس کا گھوڑا اس کے پیر زمین میں دھس جاتے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا کراتا چنانچہ جو ہے وہ بھی عاجز ہو کر چلا گیا میرے بزرگوں اللہ کے کام میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے اللہ کا کام اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہاں ہر حال میں
हम सही नीयत और सही जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियों पर कायम हो। इस मुबारक मेहनत के रास्ते में हमारी नीयतें दुरुस्त हो। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालू की जो है कुदरत हमारे साथ होगी, उसकी मदद हमारे साथ होगी। अल्लाह की मदद, अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मेहनत अल्लाह ताला की मदद को खींचने वाला काम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मददगार बनोगे अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद यकीनी है, अल्लाह ताला की मदद यकीनी है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की मदद यकीनी है। हर हाल में काम करना, हर हाल में नक़्ल हरकत पर रहना, हर हाल में अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत में रहना। मेरे बुजुर्गों, जब आ जाए हुक्म, जब हुक्म आ जाए निकलो, तो हम उसके लिए तैयार हो जाए इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की मदद यकीनी है। एक रिवायत में है, एक हदीस में है कि अल्लाह ताला जमानत देते हैं अपने उन बंदों की जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। अल्लाह ताला उसका जामिन हो जाता है, उनके घर वालों का खलीफा हो जाता है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालू ने किस तरह से मदद फरमाई अपने नबी की और किस तरह से मदद फरमाई अपने ईमान वाले बंदों की। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद का भी अल्लाह ताला का वादा है। हाँ मेरे बुजुर्गों, दुनिया में भी और आखिरत की अबदुल्लाबाद की जिंदगी में भी। বলতেছেন যে ভাই, এই হিজরতের সফরের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য করছেন। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে চলতেছিলেন, এমত অবস্থায় এমন এক জায়গা আসছে যে জায়গা থেকে দুই দিকে রাস্তা। যিনি রাহবার ছিলেন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই দিকের যে রাস্তাটা, এই রাস্তা অনেক দূরের রাস্তা, অনেক দূর, মদিনা পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক দূর রাস্তা, কিন্তু এটা বড় আমনের রাস্তা, এটার মধ্যে কোনো ভয় নাই, কোনো অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর দ্বিতীয় রাস্তা যে খুব শর্টকাট রাস্তা, খুব অল্প রাস্তা, কিন্তু এখানে দুইজন ডাকাত এখানে থাকে, যারা এই রাস্তায় চলে তাদের সমস্ত মাল দৌলত নিয়ে যায় এবং তাদেরকে কতল করে দেয়। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এই অল্প রাস্তায় নিয়ে চলো। বলতেছেন যে হইতে পারে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশা ছিল, বলতেছেন যে আমি তাদেরকে দাওয়াত দিব, হইতে পারে আমার দাওয়াতে ডাকাতরা মুসলমান হয়ে যাবে, কলমা পড়ে নেবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপরে ঈমান আনবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই রাস্তায় চললেন। বলতেছেন যে ভাই, সর্ব অবস্থায় নিজের জিম্মাদারি পুরা করার, এই দাওয়াতের তাকাজা পুরা করার, দাওয়াতের কামের কিরকম গুরুত্ব ছিল এবং দাওয়াতের কিরকম জিম্মাদারির অনুভূতি ছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কামকে কিরকম গুরুত্বের সাথে পুরা করছেন। বলতেছেন যে এই কঠিন সফরের মধ্যে, এই কঠিন রাস্তায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের মধ্যে ওই জজবা, ওই ফিকির যে আমি দাওয়াত দিতে পারি, মানুষ পাবো, দাওয়াত দিব। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে পৌঁছার পরে ডাকাতরা আসছে, আসার পরে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, দাওয়াত দিতে দিতে তারা কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। বলতেছেন যে ভাই, এই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কিরকম জজবা, কিরকম ফিকির, দাওয়াতের কিরকম ফিকির, কিরকম জজবা। বলতেছেন যে ভাই, তারে নবুয়ত ওই জজবার সাথে পুরা হবে, ওই জিম্মাদারির সাথে পুরা হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে যখন রওনা দিয়েছেন, বলতেছেন যে মক্কার নিকটবর্তী থাকা অবস্থায় কাফের তালাশ করতে করতে একজন কাফের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটেই চলে আসে। বলতেছেন যে ধরে ফেলবে, এমত অবস্থায় আল্লাহ পাকের মদদ কিভাবে, আল্লাহ পাকের সাহায্য কিভাবে এই দ্বীনের তাকাজা পুরা করনে ওয়ালাদের সাথে। বলতেছেন যে ভাই, এই কথার ইয়াকিন হওয়া চাই, আল্লাহর মদদ এই কামের সাথে এবং কাম করনে ওয়ালাদের সাথে। আল্লাহ পাক ওয়াদা করছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন তানসুরুল্লাহা ইয়ানসুরকুম, হে ঈমানদার সকল, তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কামের তাকাজা পুরা করতেছেন, সর্ব অবস্থায় তাকাজা পুরা করতেছেন, এই কঠিন অবস্থায় তাকাজা পুরা করতেছেন। তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু কিভাবে মদদ আর সাহায্য করছেন। বলতেছেন যে কাফের
যখনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরার জন্য আগে বাড়ে তখনই তার ঘোড়ার পাও জমিনের মধ্যে ধসে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে দোয়া চাইছেন, দোয়া করার পরে আবার ছাড়ি দিছে, আবার ধরার জন্য গেছে, আবার দোয়া করছেন, বলতেছেন যে আবার ধরার জন্য গেছে, আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড় আসছে, জমিনে ঘোড়ার পাও ধসে গেছে। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানহু কিভাবে মদদ আর সাহায্য করেন এই কামের তাকাজা পুরা করার মধ্যে। যখন মানুষ ইস্তেকামতের সাথে সর্ব অবস্থায় কামের তাকাজা পুরা করে তো আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য সর্ব অবস্থায় সাথে হয়ে যায়। আল্লাহ জাল্লা শানহু কোরআনে পাকের মধ্যে অন্য জায়গায় ইন্না লানানসুরু রুসুলানা ওয়াল্লাযীনা আমানু ফিল হায়াতিদ দুনিয়া, আমি রাসূলদের সাহায্য করছি এবং ওই সমস্ত মানুষের সাহায্য করি যে সমস্ত মানুষ ঈমান আনবে আমার উপরে। বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্য করা, আল্লাহ পাকের দ্বীন দুনিয়ার মধ্যে জিন্দা হওয়ার মেহনতের মধ্যে নিজেকে সর্ব অবস্থায় লাগানো আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্যকে কবুল করবে। আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য সাথে হবে যখন ইখলাস আর খুলুসিয়তের সাথে বলতেছেন যে দ্বীনের তাকাজা পুরা করবে, তার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য হবে, অন্য কোনো উদ্দেশ্য হবে না, অন্য কোনো স্বার্থের নিয়ত হবে না। বলতেছিলেন ভাই যখন স্বার্থ দিনের মধ্যে থাকবে তো আল্লাহ এই কামের থেকে সরাই দিবেন, আর না হয়তো এমন সময় আসবে যে ওই স্বার্থবাদী এই মেহনতের একটা ফিতনা হয়ে যাবে। বলতেছেন যে ভাই এজন্য ইখলাস আর খুলুসিয়তের সাথে যখন দ্বীনের তাকাজা পুরা করব তো আল্লাহ কদমে কদমে সাহায্য করবেন এবং কদমে কদমে নুসরত করবেন। বলতেছেন যে হেদায়েতের জন্য জরিয়া বানাবেন এবং হেদায়েতকে আল্লাহ আম করে দেবেন। বলতেছেন যে ভাই এজন্য দ্বীনের তাকাজা পুরা করা আমাদের জিম্মাদারি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কারে নবুয়ত, এটা মিজাজে নবুয়তের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জজবার সাথে যে ফিকিরের সাথে এই কাম পুরা করছেন এবং সর্ব অবস্থায় যেভাবে কাম পুরা করছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন সর্ব অবস্থায় যেভাবে দ্বীনের তাকাজা পুরা করছেন, যখন আমরাও সর্ব অবস্থায় ওই জজবার সাথে ওই ফিকিরের সাথে ওই ইস্তেকামতের সাথে দ্বীনের তাকাজা পুরা করব তো ইয়াকিন রাখবো এই কথার উপরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের মদদ করবেন। বলতেছেন যে ভাই দ্বীনের কাম তো আল্লাহর মদদ ছাড়া হইতে পারে না, আল্লাহ পাকের সাহায্য ছাড়া হইতে পারে না। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ওয়াদা যখন দ্বীনের তাকাজা পুরা করার জন্য বলতেছেন যে ভাই ঈমান ওয়ালা ঈমানের তাকাজায় দ্বীনের তাকাজা পুরা করার জন্য সে ইস্তেকামতের সাথে চলতে থাকবে তো আল্লাহ কদমে কদমে নুসরত করবেন। এই কথার ইয়াকিন পয়দা করা, এই কথার ইয়াকিন করা, বিশ্বাস করা যে দ্বীনের তাকাজা পুরা করার মধ্যে আল্লাহ কদমে কদমে সাহায্য করবেন। বলতেছেন যে ভাই এই ইয়াকিনের সাথে সর্ব অবস্থায় আমরা দ্বীনের তাকাজা পুরা করব।